Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. فهذا هو درسنا في مادة التوحيد. وبعد أن تحدثنا عن أنواع الشرك بالأمس سنتناول الآن عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهذا من أهم ما يتحدث فيه وتكلم فيه العلماء. هذا الموضوع من أهم الموضوع الذي تكلم فيه العلماء، فلذلك أنا أرجو منكم التركيز تام في هذا الموضوع، لأن كثيرا من لأن كثيرا من فرق المنحرفة في الإسلام إنما انحرفت في مسألة الأسماء والصفات. فإذا تحدثنا عن المعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية والمرجئة وغيرهم كثير، كل هؤلاء ضلوا بسبب مسألة أسماء وصفات. أكثر ما وقع فيهم الخطأ والخلل في الدين هو في مسألة الأسماء والصفات. ولذلك ندرس هذا الباب لكي لا نكون مثلهم، مثل هؤلاء المعتزلة أشعرية ماتريدية والكلابية والمرجئة وغيرهم كثير، وإنما نريد أن نكون من أهل السنة والجماعة كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء به القرآن وجاء به الحديث وفهمه الصحابة رضي الله عنهم. فهذا هو السبب نتكلم في هذا الباب. وسبق أن ذكرت مرارا كثيرا جدا في أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة، وهذا هو درسنا الأول: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. أما الربوبية فإقرار بأن الله هو الخالق، أما الألوهية فهو إقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، فالعبادة كلها لله سبحانه وتعالى لا يشارك فيها أحد، إنما هو خاصة لله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك تحدثنا عن توحيد الأسماء والصفات، وهذا هو الباب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى. جيد. الكلمة الجديدة شبه يشبه تشبيه، شبه يشبه تشبيه، أي مثل يمثل التمثيل، menyerupakan. Syabbah yusyabbihu tashbih. مثلا أنا قلت أرنا الهداية مثل أرنا الهداية، فإذا قلت أرنا الهداية مثل أمرنا هذا مسمى بالتشبيه، أي شبهتهما، جعلتهما متشابهتين، فهذا هو التشبيه. يعني وجهها كذا ووجهها كذا سواء، وطولها كذا وطولها كذا سواء، فإذا أنا قلت ذلك فإنما أنا شبهتهما. جيد. سمع مصدر وهو بمعنى يسمع، وللإنسان سمع، ولله سبحانه وتعالى سمع، لكن سمعه ليس كسمعنا سبحانه وتعالى، سمعه سبحانه وتعالى ليس كسمعنا. فسمع هذا هو سمع، يعني نسمع. الآن أنا أتكلم وأنتن تسمعنا، إذن لكنا سمع، إذن عندكنا سمع. كذلك بصر وهو نظر، أنا أنظر وأنا أبصر. كذلك أنتن إن كنا بصر، حيث أن كنا تبصرون تنظرون، فأنتن تسمع. جيد. أنتن تسمعنا وأنتن تبصرنا.
ثم لاقى يليق. لاقى يليق هذا أصبح لغة إندونيسيا. لاقى يليق سمعناها في اللغة الإندونيسية layak. layak هو أصلا من لغة العربية لاقى يليق layak. مثلا al-ustadz yaliku bi tadris, ustadz yang paling layak untuk mengajar. Fahada huwa laqa yaliku layak, yani asbaha lugha Indonesia aslan. Naqul masalan sam'ullahi wa basaruhu yaliku bi jalalihi. Na'am. Jalalun. Al-jalal min kalimati jalla yajullu, jalil, jalalun, fa jalilun wa jalalun wa min asl kalima aw nafs al-kalima aslan jalla yajullu wa huwa bima'na 'azim. Fa naqul Allah jalla jalaluhu ay Allahu jalil ay Allahu 'azim. Fal jalal bima'na 'azim, kabir. 'azama, 'azama bima'na 'azim. نقول هذا عظمة الله أو نقول هذه عظمة الله. هذه جلال الله سبحانه وتعالى. فجلال وعظمة بمعنى سواء. نعم. ثم قدر يقدر أو قدر يقدر هنا بالكسر وليس بالضمة. قدر يقدر. قدر يقدر بمعنى استطاع يستطيع. مثلا أنا قلت هل زيد يقدر أن يذهب إلى منادو مثلا؟ قال نعم أنا أقدر أن أذهب إلى المنادو. فقدر يقدر بمعنى استطاع يستطيع. إذا قلت هل أنت تقدر أن تكتب؟ قال نعم أنا أقدر أن أكتب. بمعنى السؤال هو هل أنت تستطيع أن تكتب؟ فأنت تقدر أن تكتب بمعنى أنت تستطيع أن تكتب. فقدر يقدر بمعنى استطاع يستطيع. والله على كل شيء قدير أي والله على كل شيء مستطيع. فالله استطاع أن يفعل كل شيء لأن الله سبحانه وتعالى قدير له القدرة. شرع يشرع. شرع يشرع. شرع يشرع إذا لها معاني. إذا تحدثنا عن درس تعبير مثلا أو القراءة فشرع يشرع بمعنى بدأ يبدأ. فشرع يشرع بمعنى بدأ يبدأ. وأنا قلت دائما أو مرارا كثيرا سميناها بأفعال الشروع. أفعال الشروع أخذ وبدأ وشرع وطفق. هذا معنى الأول بمعنى بدأ. فشرع إذا تحدثنا عن قراءة والتعبير والنحو فهو بمعنى بدأ. لكن إذا تحدثنا عن الفقه وتحدثنا عن أصول الفقه وتحدثنا عن قواعد الفقهية وتحدثنا عن توحيد فشرع بمعنى جعله شريعة. جعله شريعة حكما. مثلا شرع الله الصيام بمعنى الله جعل الصيام شريعة للناس. شرع الله الصيام للناس في شهر رمضان أي جعل الله سبحانه وتعالى الصيام واجبا شريعة للناس في شهر رمضان. فهذا هو معنى شرع. هذا هو معنى شرع. والشريعة عندنا القاعدة الشريعة لا تأتي إلا من الله ورسوله. لا تأتي إلا من الله ورسوله. فلذلك مثلا في الأصول وفي أصول الفقه وفي الفقه وكذلك في التوحيد إذا قلنا الشريعة تأمرنا بالصلاة. الشريعة تأمرنا بالصلاة. فما المقصود بالشريعة؟ المقصود بالشريعة هو الله ورسوله. فإذا أطلق kalau datang dengan lafaz umum فإذا أطلقت لفظ الشريعة فهو بمعنى الله ورسوله. على كل حال شرع يشرع بمعنى جعله شريعة أو وضعت شريعة حكما.
وإذا جاءت الشريعة عموما نقول مثلا الشريعة تأمرنا بالصلاة، والمقصود بالشريعة هو الله ورسوله، لأن الشريعة لا تأتي إلا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من إنسان آخر إلا منهما فقط. والشريعة في اللغة بمعنى مورد الماء. الشريعة في اللغة بمعنى مورد الماء، tempat mengalir air atau tempat minumnya hewan. Kalau ada sungai kecil atau sungai besar, air mengalir itu disebut syariah secara bahasa. Idzan indahu salasa ma'ani. Al-ma'na al-awwal bimana bada'a, wal ma'na tsani bima'na mawridul ma', tempat mengalir air, wal ma'na tsalis bima'na hukum min Allah Subhanahu wa taala. Wa limadha sumiya syariah syariah? Kenapa syariat dinamakan syariat? Terambil dari kata yang tadi, mawridul ma', tempat mengalir air. Yang di situ manusia dan hewan minum dahulu. Kalau disebut hunaka syariah, di sana ada syariat. Maksudnya di sana ada tempat yang airnya mengalir, menjadi sumber air untuk diminum. Antum fahimtuna wala la? Fahimna Ustaz, insyaallah. Nah, Ustaz fahimna. Disebut syariat, ambil dari kata mauridul ma, karena manusia itu perlu air. Manusia perlu syariat sama seperti manusia perlu air. Yang kalau dia tidak minum, maka dia akan mati. Demikian pula manusia, kalau dia tidak berpegang dengan syariat, maka dia akan hancur, akan timbul berbagai kerusakan. Makanya ada syariat disebut syariat. Dia bagaikan air kehidupan bagi manusia. Nah, sebab yang lain juga kenapa syariat disebut syariat? Karena syariat itu air yang mengalir. Dan secara umum kalau air itu mengalir berarti dia bersih. Orang yang berpegang kepada syariat akan selalu bersih. Dan syariat itu selalu bersih dari berbagai hal yang kotor. Dia membersihkan sesuatu yang kotor dan seterusnya. Ala kulli hal hadha huwa ma'na syariat fi lughah. Lakin katsir min al-tullab wa talibat la ya'rifuna hadha al-ma'na. Jadi, ilhadun. Ilhad masdar, wa hunaka fi'il ba'dahu al-hada yulhidu. Hunaka ظرف في الأمر ألحد يلحد. ألحد يلحد هذا في رباعي ومصدره إلحاد مثل أخرج يخرج إخراج وزنه أفعل يفعل إفعال. فألحد يلحد إلحاد. بمعنى لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى. أو ألحد يلحد إلحاد بمعنى ينكرون بعض صفات الإله أو بعض صفات الله سبحانه وتعالى. فالإلحاد بمعنى الأول لا يؤمنون بأن الإله موجود. قالوا ليس هناك الإله في هذه الدنيا. وأنا نقول الإلحاد اسم فاعل هو ملحدون. ملحدون ألحد يلحد إلحاد ملحد إذا كان اسم فاعل ملحد. إذا كان جمع مذكر سالم ملحدون. ملحدون نقول هم أتيس. لماذا؟ لأنهم ينكرون وجود الإله. يقولون ليس هناك الإله في هذه الدنيا أبدا. فأولا الإلحاد بمعنى ينكرون وجود الإله. والثاني الإلحاد بمعنى ينكرون بعض صفات الإله. من أنكر بعض صفات الإله كذلك دخل في الحكم الإلحاد. بسم الله. وسيأتي كلام أو أنا أذكر، أنا أخشى أنه غير موجود في هذا الكتاب. شوف،
Ana as'alukunna hal kufar Quraisy yu'minuna billah wala la? لا لا يؤمن بالله. Yu'minuna لا billah. يؤمن بالله. يؤمنون بالله لكنهم يشركون. هم يؤمنون بالله لكنهم يشركون. شوف الله سبحانه وتعالى قالوا أن كفار قريش هم يؤمنون بالله لكنهم يشركون بالله يعبدون الله ويعبدون الأصنام لا تعوز زمانات فإيمانهم فيه شرك الذين آمنوا ولم يلبسون إيمانهم بظلم فهم لبسوا إيمانهم بظلم أي جمعوا بين الإيمان والشرك. أين مكان الشرك عندهم؟ أولا يعبدون الأصنام وهناك شيء ثاني ada sebab kedua bahwa annahum yunkiruna ba'd sifatillah subhanahu wa ta'ala. Kalian tahu pada waktu perang atau pada waktu sulh Hudaybiyah Nabi SAW tahun 8 Hijriah tahun 8 Hijriah beliau mau pergi haji lalu ditahan sama orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Hanya tidak bisa masuk lakukan haji lalu dibuat kesepakatan bahwa Nabi SAW akan datang haji tahun depan. Kalau bukan tahun ke-6 Hijriah 2, 3, 4, 5 tahun ke-6 Hijriah sulh Hudaybiyah. Nah, saya lupa tahun ke-6 atau tahun ke-8. Nah, ketika sudah datang ditahan sama orang kafir Quraisy. Kata orang kafir Quraisy tidak boleh masuk. Akhirnya terjadi dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan utusan orang-orang kafir Quraisy, lalu dibuatlah kesepakatan. Jadi ditulis kesepakatan antara Nabi SAW dengan orang kafir Quraisy. Dari kalangan kaum muslimin Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar dan selainnya. Dari kalangan orang Quraisy Suhail bin Amr dan yang selainnya. Maka kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, penulis kesepakatan Sulh Hudaybiyah, kesepakatan damai pada masa Hudaybiyah. Kesepakatannya, kata Nabi SAW kepada Ali, uktub, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung berkata Suhail bin Amr, Manir Rahmanur Rahim? La na'rifur Rahmanur Rahim. Siapa itu Rahman dan Rahim? Kami tidak mengenal itu Rahman Ar-Rahim. Kalau Allah kami kenal, tapi Ar-Rahman kami tidak kenal. Uktub Bismikallahumma. Kata Abdurrahman, kata Suhail bin Amr, yang saya itu masih kafir, tulis Bismika Allahumma, dengan namamu wahai Allah. Mereka mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini masuk Allah turunkan ayat Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Berdoalah, serulah Allah dengan nama-nama itu. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkan orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Allah berfirman, "Qul id'ullaha aw id'ur Rahman." Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ini namanya ilhad. Jadi ilhad pertama bisa bermakna ateis, benar-benar tidak meyakini adanya Tuhan. Ilhad pun bisa bermakna mengingkari sebagian nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zar fi'il amr. Zar fi'il amr wa fi'luhu wa dara yadharu zar wa dara yadharu zar. إذا هو فعل معتال مثال إذا هو فعل معتال مثال مثل وجد يجد جد وضع يضع ضع وهنا وذر يذر ذر أي بمعنى اترك سرقة معروفة
يأخذ أموال غير بدون الإذن. سرق يسرق سرقة. مصدر هنا. أثنى يثني بمعنى مدح يمدح. أثنى يثني بمعنى مدح يمدح. مثلا الخطيب يثني على الله سبحانه وتعالى، أو أثنى الخطيب على الله سبحانه وتعالى بمعنى مدحه. كيف يمدحه؟ يقول الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله، يعني إذا كان هو مدح فنقول هو أثنى على الله، فنقول الخطيب أثنى على الله. وهذه الكلمة أثنى يثني ستتكرر كثيرا جدا. نقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر فأثنى على الله سبحانه وتعالى فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله وأثنى عليه بمعنى مدحه، ذكر صفات الله سبحانه وتعالى جيدة. نعم. فأثنى يثني بمعنى مدح. ثم نزه ينزه تنزيه. نزه ينزه في الماضي والمضارع، تنزيه مصدره. نزه ينزه تنزيه بمعنى طهر يطهر تطهير. نزه ينزه تنزيه بمعنى طهر يطهر تطهير. نقول مثلا نحن المسلمون ننزه الله من كل نقصان. نحن المؤمنون ينزهون الله من كل نقصان. Orang mukmin mensucikan Allah dari segala kekurangan. Fahada wa mana nazzaha yunazzihu tanzih. Thumma zawatun. Zawatun jama' mufraduhu zatun. Wa asbaha lugha Indonesia hadhihi al-kalimah zat. هو بمعنى ذات سنسي. على يعلو على يعلو علي. على يعلو علي بمعنى ارتفع يرتفع. على يعلو بمعنى ارتفع يرتفع أو سما يسمو yang tinggi menjadi tinggi. هذا هو الفعل. على يعلو علي tinggi. اعتصم يعتصم. اعتصم يعتصم. هناك الآية مشهورة جدا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصم يعتصم الاعتصام berpegang teguh. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي تمسكوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاعتصم يعتصم بمعنى تمسك يتمسك. وهذه الكلمة كلمة الاعتصام، اعتصم يعتصم اعتصام، هذه الكلمة تتكرر في درس عن التوحيد وفي درس عن حديث. نعم، ولذلك ركزنا جيدا على هذه الكلمة لأنها متكررة. اعتصم يعتصم اعتصام وبمعنى تمسك يتمسك التمسك. نقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أثبت يثبت. أثبت يثبت menetapkan. نعم. الآن من يقرأ النص؟ أنا أستاذ. Ustaz, mana Janis Mega? Sandar. Firdanis, Mega. Ustaz. تفضلي تفضلي. Mega. Man. Ana Ustaz. Terserah siapa saja. Nur Anissa, Meganingsi atau Fitriani. Ma'aruf. Anti lah tafadhal. Anti. Tafadhal. Wazi'i izan. Man, Ana.
تفضلي. Putih Fitri. Man? Ana? Fitriani iqra'i. Na'am Ustaz. Asma'ullah wa sifatahu. Ma'na al-iman bi asma'illahi wa sifatihi. Min a'zami ni'amillahi 'alal muslimi an ya'tasima bil kitabi wa sunnati wa yu'mina bima jaa'a fihi ma min asma'illahi wa sifatihi. Fa yasbitu lillahi ma athbatahu li nafsihi fi kitabihil aziz wa ma athbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatil mutahharrah. Wal muslimu la yasifu rabbahu wa khaliquhu illa bima jaa'a fi Qur'an wal hadis wala yushabbihullaha bi khalqihi wala yanfi anhu ma athbatahu li nafsihi. Wal kalamu fi sifatillahi ta'ala mislu kalami fi dzatihil muqaddasah. Nusbitu anna lillahi dzatan la tushbihu dzawatina wala nusbitu lahu sifatin wala tushbihu sifatina. Wa dalilun dzalik qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Wa ma'lumun anna sam'ahu wa basarahu laisa ka sam'ina wa basarina. Lillahi sam'un wa basarun yaliqu bi zilalihi wa 'azamatihi wa lil makhluqi sam'un wa basarun yaliqu bihi. Wa mimma qalahu atimmatud dini fi sifatin jalla wa ala ma qalahu imamun Abu Hanifah rahimahullah wala yushbihu syai'an min khalqihi. Summa qala ba'da dhalik wa sifatuhu kullaha khilafun sifatil makhluqi ya'lamu la ka'ilmina wa yaqdiru la kaqudratina wa yara la karu'yatina. Qala Na'imu bin Hamadin Syekhul Imam al-Bukhari man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafara wa ma ankara ma wasafa Allahu bihi nafsahu faqad kafara wa laysa fi ma wasafa Allahu bihi nafsahu wala ma wasafa bihi rasuluhu nashbihu. Wa qala Ishaq bin Rahawayhi man wasafa Allahu bi syai'in wa syabbahu sifatillahi bi sifati ahadin min khalqihi wa huwa kafirun billahil azim. Wa qad syara'a Allahu li'ibadihi an yad'u wa yusammuhu bi asma'ihil husna. Qala ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa amarahum an yabti'adu anil ilhadi fi asma'ihi. Qala ta'ala wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kama amarahum an yasnu alaihi bisifatil kamilah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa hassahum ala tanzihihi an kulli aibin wa naqsin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asma'ullah wa sifatihi. Masyaallah, qiraah jayyida mumtazah. Ma'na al-iman bi asma'illahi wa sifatihi. Min a'zami ni'amillahi 'alal muslim an ya'tasima bil kitabi wa sunnati. Na'am, hadhihi ni'matun idza kana al-muslim yatamassak bil Qur'an wa yatamassak bis sunnah. Idza kana al-muslim ya'tasimu ay yatamassak بالقرآن بالكتاب وبالسنة بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه نعمة عظيمة يدل على أنه على الحق على طريق على الصراط المستقيم. هذه نعمة كبيرة. فمن كان لا يعتصم بالكتاب ولا يعتصم بالسنة فقد انحرف وضل وليس له خير لأنه سيقع في المشاكل والأخطاء كثيرة جدا في الدنيا وفي الآخرة وفي النهاية يصيبه مصيبة في الدنيا وفي الآخرة وهو العذاب نعوذ بالله من ذلك. ولذلك من أعظم نعم الله على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة
wa yu'minu bima jaa fihima. Yu'minu bima jaa fihima. Jaa fil kitab wa jaa fis sunnah. Fa fihima huna musanna huma. Wa yu'minu bima jaa fihima bima jaa fil Qur'an wa bima jaa fi hadis bima jaa fil kitab wa bima jaa fi sunnah. Wa yu'minu bima jaa fihima min asma'illahi wa sifatihi. Fanahnu nu'minu ma jaa fil Qur'an wa ma jaa fil hadis min asma'illahi wa sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Wa yuthbit lillahi ma asbatahu li nafsihi fi kitabihil aziz wa ma asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatil mutahhara. Mal maksud min hadhihi al-jumlah? Yuthbit, menetapkan. Fa yuthbitu lillah ma asbatahu li nafsihi fi kitabihil aziz, menetapkan untuk Allah apa yang ma asbatahu li nafsihi, Allah tetapkan untuk dirinya sendiri fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya yang mulia, yang agung. Fa idza qala Allah idza Allah subhanahu wa ta'ala yaqul bismillahirrahmanirrahim, idan Allah wa ismu Allah subhanahu wa ta'ala, war-Rahman wa ismu Allah subhanahu wa ta'ala, war-Rahim wa ismu Allah subhanahu wa ta'ala. Limada? Allahu alladhi yaqulu fil Qur'an Malik yaumiddin, idan Allah huwa Malik. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Wallahu alladhi la ilaha illahu al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Ghaffar wa hakadha ila akhir al-ayat. Fa idan huwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Malik al-Aziz al-Muhaimin al-Ghaffar ma asbatahu li nafsi. Al-an Allah yani fa Allah subhanahu wa ta'ala asbata li nafsihi asma. Al-anahu Rahman, Rahim, Aziz, Ghafur, Tawwab, Latif, Khabir. Wallahu khabirun bima ta'malun. Idan Allah khabir. Kadzalika Allah asbata sifat li nafsihi fil Qur'an. Wa nahnu nuthbitu ma asbatahu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an. Misal Allah subhanahu wa ta'ala yaqul kullu syai'in halikun illa wajhu. Fa kullu ma fil ardi halikun illa wajhullah subhanahu wa ta'ala. Fi hadhihi al-ayah kullu syai'in halikun illa wajhu, idan lillahi wajhun. Lillahi wajhun. Fa nahnu nuthbitu anna lillahi wajhun. Idza kana hunaka soal hal lillahi wajhun? Na'am lillahi wajhun. Wa kadzalika nuthbitu anna lillahi yad. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul qalat al-yahud yadullahi maglula. Orang Yahudi berkata tangan Allah terikat, maksudnya kikir. Qal Allah subhanahu wa ta'ala yaqul bal yadahu mabsutatani. Sebaliknya kedua tangan Allah justru terbuka. Yunfiqu kayfa yasha, Allah memberi bagaimanapun dia kehendaki. Idan lillahi yadan, Allah memiliki dua tangan. Nusbit lianna Allah qala anna lahu yad bal anna lahu yadan wa naqul anna lillahi yadan. Bal naqul anna lillahi yadan. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul anna lahu a'yun, Allah memiliki mata-mata atau banyak mata. Allah Ta'ala tajri bi a'yunina. Perahu Nabi Nuh itu berlayar, berjalan dengan pandangan mata-mata kami. Idan lillahi a'yun. Idan lillahi a'yun. Wa kadzalika nusbitu ya'ti huna wa ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatil mutahharah. Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sunnatul mutahharah, dalam hadis-hadisnya. Misal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Dan Nabi SAW bersumpah walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Dan ini sering Nabi SAW bersumpah dengan lafaz ini. Tanda bahwa Allah memiliki tangan.
Demikian pula Nabi Muhammad SAW yaqul innallaha yanzulu ila samai dunya fi kulli sulusai lail. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Fa ini syai'ain. Kita punya dua hal. Awalan asma'ullah, saniyan sifatullah. Pertama nama-nama Allah, yang kedua sifat-sifat Allah. Keduanya kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Antuna fahimtuna wala la? Nah, Ustaz. Jadi, al-amru tsani, hal yang kedua yang penting. Jadi, nakra awalan, al-muslim la yasifu rabbahu wa khaliqahu illa bima jaa fil Quran wal hadis. Seorang muslim tidak menyifati Tuhannya, penciptanya, kecuali bima jaa fil Quran wal hadis, apa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Wala yushabbihu Allah bi khalqihi, dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wala yanfi anhu ma athbata li nafsihi, dan tidak menolak apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Syuf, al-an. Ini al-amru tsani, ini hal yang kedua. Ketika kita katakan Allah memiliki nama-nama Rahman, Rahim, ini nama-nama Allah. Lalu kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat pula. Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah turun ke langit dunia. Ini sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, apa Allah memiliki wajah? Apakah wajah Allah seperti wajah manusia? La. Apakah tangan Allah seperti tangan manusia? Apakah penglihatan Allah seperti penglihatan manusia? Apakah turunnya Allah seperti turunnya manusia? Tidak. La. Betul. Jadi, al-an, kalau begitu seperti apa, Pak? Kalau tidak sama seperti manusia, kalau begitu seperti apa? Jadi, jawabannya seorang muslim tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu kecuali apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan tidak melakukan tasbih, tamsil dan tahrif, penyerupaan, permisalan, dan yang selainnya. Hal ini membawa kepada kekeliruan. Dia hanya menetapkan dan mengimani. Pada poin kedua ini, yang pertama yang harus dia pahami bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Hal yang harus dia pahami bahwa Allah atau zat Allah ini termasuk di antara kegaiban. Sesuatu yang tidak semua orang bisa mengetahuinya. Kita nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan wujudnya yang sempurna pada hari kiamat, atau nanti ketika masuk ke dalam surga. Tapi selama di dunia ini, maka kita belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kewajiban seorang muslim hanya mengimani Allah memiliki wajah, tapi bagaimana wajahnya Allahu a'lam. Allah memiliki tangan, bagaimana tangannya Allahu a'lam. Hal ini karena Allah termasuk di antara hal yang gaib, yang belum dilihat oleh manusia. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan ini perintah keimanan untuk beriman kepada yang gaib, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang penting pula dari poin yang kedua ini, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan. Ini kaidahnya yaliku bijalalihi. Yang kita bahas tadi, yaliku, laqa yaliku, yang layak, yang sesuai. Yaliku bijalalihi. Ini sesuai dengan
keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipermisalkan dengan wajah kita, dan tidak bisa dipermisalkan dengan tangan kita. Karena kaidahnya dalam pembahasan selanjutnya di sini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Wa huwas samii'ul basir. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Wa huwas samii'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kaidahnya, ayyuhal akhwat barakallahu fikum, segala sesuatu yang pernah kita lihat maka Allah tidak serupa dengan sesuatu itu. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Maka kalau kita sudah pernah melihat wajah seseorang atau suatu benda atau hewan atau apapun, baik itu manusia, hewan apapun, berarti Allah tidak serupa dengan sesuatu yang telah kita lihat itu. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Allah memiliki zat, memiliki wajah, tapi bagaimana Allahu a'lam. Seorang mukmin hanya mengimani di sini. Seorang mukmin hanya mengimani di sini. Dan di sinilah dia diperintah, dan di sinilah dia diukur keimanannya kepada Allah, dan di sinilah dia diuji keimanannya kepada Allah. Apakah beriman apa tidak? Beriman bahwa Allah memiliki wajah, tapi wajahnya tidak serupa dengan wajah manusia. Tidak seperti yang disebutkan sama orang Kristen misalnya, bahwa Tuhan mereka itu berbentuk wajah manusia, Yesus. Saya tanya ke kalian, Yesus itu berkulit hitam apa berkulit putih? Saya tanya ke kalian, Yesus itu berkulit hitam apa berkulit putih? Berkulit Di putih. gambarnya putih, Ustaz. Tergantung Putih. Malam. Bagi pandangan orang Indonesia dan orang Amerika atau yang selainnya, tergantung. Yesus itu berkulit putih, tapi di beberapa tempat di Afrika dan di selainnya, Yesus itu berkulit hitam. Mereka meyakini Tuhan mereka itu sesuai dengan mereka. Ini kekeliruan. Yang benar Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan suatu apapun. Apapun, segala sesuatu yang pernah kita lihat, maka Allah tidak serupa dengan yang itu. Jangankan untuk, dan di antara dalil yang menguatkan hal ini sebenarnya, kalian ada yang saya salah klik di sini. Jadi, kalian tahu ada hadis yang saya belum share ya PDF ya. Naam, Ustaz. Sampai sekarang saya tidak share ya. Naam. Minal bidayah, Ustaz. Nah, barusan saya share ya. Naam. Jadi dia tahu, Naam, Ustaz. isinya diingatkan. Jadi, ada tadi saya mau bilang. Oke. Kalian tahu ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "A'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi ahadin." Kusiapkan untuk hambaku yang saleh syurga, kenikmatan di syurga, ma la 'ainun ra'at, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wa la khatara 'ala qalbi ahadin, dan tidak pernah terlintas dalam hati seseorang. Cik, ada enggak di antara kita di sini bisa bayangkan bagaimana kenikmatan surga? Jawabannya tidak ada yang bisa. Seluruh kenikmatan yang pernah kita lihat itu di surga adalah hal yang baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kenikmatan apapun yang ada di muka bumi ini itu tidak pernah bisa kita bayangkan serupakan dengan apa yang ada di surga. Demikian pula kenikmatan, seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi ini tidak bisa belum pernah kita dengarkan dengan apa yang ada di surga. Belum pernah dilihat, belum pernah didengarkan, bahkan terbetik saja dalam lubuk hati, terfikirkan saja di pikiran itu tidak. Pikiran kita tidak sanggup memikirkan kenikmatan yang ada dalam surga. Jika demikian keadaan surga, maka bagaimana lagi dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Itu lebih sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat penting. Karena ada beberapa orang yang keliru sebenarnya memahami nama dan sifat Allah. Seperti misalnya dia berkata bahwa
Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yanzilu ila sama'i dunya fi kulli thulutsil lail. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Dia langsung berkata, tidak mungkin Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Bagaimana cara Allah turun? Kan malam itu berputar. Siang dan malam itu berputar di bumi. Kalau Allah turun berarti Allah berputar-putar di bumi. Bagaimana caranya Allah turun? Kalau Allah turun berarti Allah berputar-putar mengikuti waktu malam di bumi. Waktu sepertiga malam di bumi yang memang berputar. Atau dia tanyakan, bagaimana caranya Allah turun? Yang atas itu yang manakah? Berarti Allah kalau dia turun ke bumi berarti Allah butuh tempat. Masa Allah butuh tempat? Nah, Allah yang ciptakan langit dan bumi. Ini muncul syubhat-syubhat dari syaitan. Ini muncul syubhat-syubhat dari syaitan. Yang memang syubhat yang kata Nabi SAW, ya'ti ahadukum syaitan. Syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian lalu berkata, man khalaqa qada, man khalaqa qada, hatta qala man khalaqa Allah. Syaitan akan berkata, siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan ini? Sampai dia akan berkata, siapa yang menciptakan Allah? Apakah siapa yang menciptakan Allah? Atau misalnya biasa muncul pertanyaan, apakah Allah sanggup menciptakan batu yang Allah tidak sanggup angkat? Ini pertanyaan-pertanyaan syubhat yang sebenarnya tidak keluar kecuali dari orang-orang yang tidak paham. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya sangat mudah untuk dijawab. Sangat mudah untuk dijawab. Saya akan mulai dari bagian awal tentang Allah turun ke langit dunia. Ini contoh misalnya. Ketika ditanyakan Allah turun ke langit dunia, bagaimana caranya nanti Allah berputar-putar dengan waktu? Jawabannya, Allah tidak mengikuti waktu karena Allah yang menciptakan waktu. Allah tidak mengikuti perputaran waktu karena Allah yang menciptakan waktu. Dan tidak bisa Allah, waktu yang mengatur Allah. Bukan waktu yang mengatur turunnya Allah, tapi Allah yang mengatur bagaimana waktu itu sendiri. Makanya tidak cocok membatasi kekuasaan Allah dengan waktu itu sendiri. Hal yang kedua, nanti kalau Allah turun lalu Allah butuh tempat, ini letak masalahnya. Di sini sudah muncul syubhat sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk yang butuh tempat. Allah itu sang pencipta. Kalau makhluk sama seperti kita butuh rumah yang harus kita tinggali. Ada waktu, kita terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Tapi Allah, waktu dan tempat tidak bisa mengikatnya. Makanya kalau kalian perhatikan ayat di sini, lihat ini ayatnya di layar. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Ketika seseorang berkata bahwa ini tidak mungkin kita sekarang lagi berada di Indonesia, kita di sini siang, kan waktu berjalan, berarti di sana sudah malam, berarti berputar-putar. Ketika dia membatasi, mulai memikirkan seperti ini, dia sudah mulai masuk pada menyerupakan Allah dengan sesuatu, dan ini yang dilarang. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Jangan kau serupakan bagaimana kau mengikuti waktu di dunia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan waktu, Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka waktu, langit dan bumi ataupun tempat tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul pemikiran membatasi Allah dengan waktu dan tempat, maka dia telah jatuh ke dalam penyelisihan ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Karena dia sudah menyerupakan Allah dengan manusia yang terbatas dengan waktu dan tempat. Kalian paham tidak penjelasan saya ini? Nah, Ustaz. Ustaz. Ada sebuah dalil yang kedua sebenarnya yang mengokohkan penjelasan ini bahwa Allah tidak dibatasi waktu dan tempat. Kalian tahu hadis tentang sholat, tentang bacaan surah Al-Fatihah. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah pernah mendengar. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin." Jika hambaku salat lalu membaca alhamdulillahirabbil alamin, qala hamidani 'abdi. Maka Allah berkata, hambaku memujiku. Yani Allah menjawab. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala majaddani 'abdi. Hambaku memuliakanku. Wa idza qala maliki yaumiddin, Allah berkata begitu seterusnya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Jadi setiap kali seseorang salat lalu membaca surah Al-Fatihah, maka Allah menjawab ucapan orang tersebut. Nah, sekarang di dunia ini ada ribuan miliaran orang yang salat. Atau kita misalnya di Makassar, di Sulawesi Selatan, ketika masuk maghrib ada jutaan orang yang salat.
Ini jutaan orang yang sholat ini Allah balas satu persatu menjawab semua bacaan mereka. Alhamdulillah alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu persatu semuanya Allah jawab. Bagaimana caranya Allah menjawab? Tidak mungkin Allah bisa menjawab semuanya bersamaan. Ini ucapan seperti ini, tidak mungkin Allah menjawab semuanya bersamaan. Ini justru ucapan dari orang yang tidak paham. Membatasi kekuasaan Allah sama seperti kita yang kalau kalian bertanya, berbicara bersamaan, saya tidak sanggup menjawabnya bersamaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab semuanya bersamaan. Dan demikianlah kekuasaan Allah. Itu sebabnya dalam hadis arba'in, kalau kalian perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang kekuasaannya, Allah berfirman, "Ya ibn Adam, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma 'indi ila kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Andai manusia yang paling pertama di antara kalian dan yang paling terakhir, jin maupun manusia semuanya memiliki permintaan dan aku berikan bersamaan, tidak akan berkurang apa yang saya miliki kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Ini menunjukkan bagaimana besarnya kekuasaan Allah yang mampu memberi semuanya di waktu yang bersamaan. Apalagi sekedar menjawab doa, menjawab bacaan surah Al-Fatihah, apalagi sekedar turun ke langit dunia. Ini kekuasaan Allah tidak dibatasi dengan waktu dan tempat. Ketika seseorang mulai membatasi kekuasaan Allah dengan waktu dan tempat, dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini menyelisihi laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Wa huwa samiul basir. Makanya hal yang ketiga, poin yang ketiga pada poin yang kedua ini atau pembahasan ini kaidah. Ayyu syai', apapun yang terfikirkan di pikiran kita tentang zat Allah, tentang bagaimana zat Allah, bagaimana Allah turun ke langit dunia, bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Ayyu syai', apapun yang terfikirkan dalam pikiran kita tentang bagaimana wajah Allah, kayaknya wajahnya putih, kayaknya wajahnya hitam, kayaknya dia cahaya, kayaknya, bagaimana besarnya, bagaimana tangannya, berapa banyak jarinya, bagaimana ininya, bagaimana cara Allah turun. Ketika hal ini sudah terfikirkan, ayu syai', kalau hal ini sudah terfikirkan, maka semua yang terfikirkan itu keliru. Karena laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Maka segala sesuatu yang sudah pernah kita lihat, berarti Allah tidak serupa dengan hal itu. Kalau kita lihat bagaimana pesawat turun misalnya, Allah tidak serupa dengan pesawat yang turun. Kalau kita lihat bagaimana roket naik misalnya ke bulan lalu balik lagi, maka Allah tidak serupa dengan naik turunnya roket. Apapun ayu syai', laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan suatu itu. Segala sesuatu yang sudah pernah dilihat oleh manusia, maka Allah tidak serupa dengan suatu itu. Dan sudah sebut, jangankan zat Allah, syurga saja tidak sanggup kita serupakan. Syurga saja tidak sanggup kita bayangkan dan menyerupakan, apalagi tentang zat Allah, pencipta syurga, pencipta langit dan bumi. Bisa dipahami di sini apa tidak? Nah, Ustaz, insyaallah. Berbicara tentang nama dan sifat Allah, yang ada itu ialah penetapan, isbat, penetapan. Allah menyebut Allah memiliki wajah, kita tetapkan Allah memiliki wajah, tapi tanpa menyerupakan Allah dengan suatu apapun. Mengimani, dan itu mendatangkan ketenangan, dan itu pemahaman yang benar, Karena ketika mulai datang permisalan seperti tadi, gambaran-gambaran yang memang asalnya dari waswas syaitan, itu akan membawa kepada kerancuan. Apakah Allah sanggup menciptakan batu lalu Allah tidak sanggup mengangkatnya? Ibahlul, ini pertanyaan yang tidak masuk di akal. Misalnya saya punya teman laki-laki namanya Zaid. Perhatikan baik-baik pertanyaannya dan saya sangat menjawab, saya sangat berharap kalian jawab. Saya punya teman laki-laki namanya Zaid. Dia melahirkan. Kira-kira anaknya laki-laki apa perempuan? Saya punya teman namanya Zaid, laki-laki, lalu melahirkan. Anaknya laki-laki apa perempuan? Nana dari Ustaz. Perempuan. Hah? Tidak. Saya punya teman. Saya punya teman, perhatikan baik-baik. Teman laki-laki, namanya Zaid. Dia melahirkan. Anaknya laki-laki apa perempuan? La yumkin Ustaz. Laki-laki melahirkan. La yumkin. Ini perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Orang yang menjawab laki-laki, anaknya perempuan, ini orang yang tidak paham pertanyaan.
dari awal pertanyaan ini sudah keliru. Nggak mungkin laki-laki melahirkan. Nah, Ustaz. Ketika muncul pertanyaan, bisa tidak Allah menciptakan batu yang Allah tidak sanggup angkat? Ini pertanyaan seperti bertanya, bisa tidak laki-laki melahirkan? Iya. Allah, sifat ketuhanan itu tidak bisa dibatasi. Kalau sesuatu telah disebut sebagai Tuhan, berarti kekuasaannya itu tidak dibatasi. Ketika muncul pertanyaan membatasi sifat Tuhan, pertanyaannya itu yang keliru. Jadi bukan karena Allah tidak sanggup menciptakan batu dan tidak sanggup mengangkatnya. Pertanyaannya itu pertanyaan dari syaitan, waswas dari syaitan, syubhat. Memang sudah dari awal sudah keliru pertanyaan itu. Bisa tidak batu melahirkan manusia? Ini pertanyaannya memang sudah keliru. Bisa tidak teman saya namanya Zaid, laki-laki melahirkan anaknya laki-laki apa perempuan? Dari soalnya pertanyaan yang keliru. Bertanya Allah sanggup menciptakan batu yang Allah tidak sanggup angkat. Memang dari awal itu sudah syubhat, waswas dari syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya ini kaidah, apa yang datang dari Al-Quran dan hadis kita tetapkan. Allah berbicara, Allah memiliki nama dan sifat seperti ini, maka itu ditetapkan. Nabi SAW menyebutkan Allah memiliki nama dan sifat seperti ini, itu ditetapkan. Tapi bagaimana bentuknya, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Sami'un, Maha mendengar. Bagaimana pendengar Allah? Apakah sama seperti kita? Tidak sama seperti kita. Tapi bagaimana kalau begitu? Allahu a'lam. Namun kita meyakini Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Apalagi kalau mempersamakan dengan pendengaran kita, itu persamaan yang dibatasi. Jadi, kalian tahu pembahasan yang saya sebut tentang persoalan Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah dan lainnya. Seperti Asy'ariyah misalnya, mereka mengingkari sifat-sifat ini. Sebagian di antara mereka, demikian pula Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat ini. Mereka berkata bahwa kalau Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki wajah, berarti Allah sama seperti makhluk. Berarti Allah sama seperti makhluk. Makanya sebagian antara mereka itu mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Mereka hanya menetapkan sebagian misalnya seperti sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadis, sami' basir kalam. Ini sifat-sifat seperti ini keliru. Menetapkan hanya sebagian sifat dan mengingkari sebagian sifat yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan nama Al-Quran, nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti misalnya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun ila wahida. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa menjaga, memelihara, menghafal nama-nama tersebut pasti masuk surga. Fahimtunna? Fahimtunna wala la? Naam Ustaz. Naam, insyaallah. Membatasinya hanya dengan menjadi 6 atau hanya menjadi 12, ini keliru. Dan ini masuk dalam ilhad. Ini masuk dalam tadi al-hadayul hidu ilhad. Pengingkaran kepada sebagian nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi firqah-firqah yang banyak keliru, mulai dari Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah dan selainnya. Permasalahan terbesar mereka itu berada pada masalah al-asma wa sifat. Jadi, aina الآن والكلام في صفات الله تعالى مثل الكلام في ذاته المقدسة. كلام في صفات الله مثل الكلام في ذات الله. Allah memiliki sifat dan Allah memiliki zat. Tapi bagaimana hakikat zatnya Allahu a'lam. Makanya kalau kalian pernah dengar Imam Malik ketika ditanya, "Ya Imam, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa." Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kaifa istiwa? Bagaimana caranya beristiwa? Maka kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum, beristiwa itu ma'lum secara bahasa. Artinya dulu di atas singgasananya. Wal kaif majhul, namun bagaimana? Apakah sama seperti manusia, sama seperti sekarang saya Ustaz dulu di atas kursi? Apakah sama? Wal kaif majhul, bagaimana caranya, kaifiyahnya, bentuknya itu majhul, tidak diketahui. Tidak bisa kalau dia bayangkan, oh sama seperti manusia Ustaz yang dulu di atas kursi, itu keliru. Karena laisa kamitslihi syai'. Jadi bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Itu Allahu a'lam. Saya dan kita semuanya belum pernah lihat. Makanya jangan mendatangkan hal-hal yang tidak ada. Al-Quran tidak menjelaskan, hadis Nabi SAW tidak menjelaskan, maka jangan dijelaskan seperti itu, begini caranya. Cukup ditetapkan bahwa Allah beristiwa, tapi bagaimana Allahu a'lam.
Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu diketahui dalam Al-Quran. Itu maknanya jelas. Wal kaif majhul. Namun bagaimana caranya? Allahu alam. Majhul, tidak diketahui caranya, bentuk kaifiahnya. Was'al anhu bid'ah. Mulai bertanya tentang hal seperti ini itu bid'ah, syubhat. Wa ma araka illa mubtadi'an. Dan saya tidak melihatmu kecuali seorang ahli bid'ah. Ini tidak boleh muncul waswas dari syaitan seperti ini yang berkenaan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal kalamu fi sifatillahi ta'ala misal kalam fi zatihi. Nuthbitu anna lillahi dzatan la tushbihu zawatina. Allah memiliki zat, esensi diri. Tapi apakah sama seperti diri kita? La tushbihu zawatina. Wa nuthbitu lahu sifat la tushbihu sifatina. Dia memiliki sifat mendengar, Allah turun, Allah Subhanahu wa taala tertawa, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Tapi apakah tertawanya Allah sama seperti tertawanya kita? Allah Subhanahu wa taala berbahagia, Allah Subhanahu wa taala marah. Apakah bahagianya Allah sama seperti bahagianya kita? La. Kalau kalian pernah dengar sebenarnya ada seorang laki-laki yang lakukan perjalanan, lalu dia istirahat, ternyata hewan tunggangan beserta dengan isinya itu hilang, kabur. Dia cari sana sini, tidak dapat. Akhirnya dia istirahat, dia tidur. Pas dia bangun, dia dapati hewan tunggangannya ini di tengah padang pasir. Dia dapati hewan tunggangannya berada di samping, maka dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Ini ucapan kekafiran, namun karena tidak disengaja saking bahagianya, dia ucapkan ucapan kekafiran, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah lebih berbahagia dari hamba tersebut dengan taubat seorang hamba daripada ketika hamba itu mendapatkan hewan tunggangannya yang hilang di tengah padang pasir. Artinya Allah berbahagia. Demikian pula Allah murka. Namun apakah murkanya Allah sama seperti murkanya kita? Itu berbeda. Jadi Allah berbahagia, Allah murka. Allah murka artinya marah. Allah pun ridha. Namun itu berbeda dengan kehidupan kita. Allah ghirah. Allah itu cemburu. Innallaha yaghir wa ghiratullahi an ya'til 'abdu ma harrama Allah. Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah ketika sang hamba melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu dan kita pun cemburu, tapi kecemburuan kita berbeda dengan kecemburuannya Allah. Menetapkan nama dan sifat Allah tapi tidak mendatangkan al-kaif, bagaimana? Oh, begini bentuknya, begini. Kalau mulai muncul kaifa itu syubhat semuanya. Ditetapkan dan diimani. Jadi wa nusbitu lahu sifatin la tushbihu sifatina. Dalilu zalika qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa ma'lumun anna sam'ahu wa basarahu laisa ka sam'ina wa basarina. Naam. Pendengaran kita itu dibatasi dengan waktu dan tempat, tapi pendengaran Allah dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala waktu dan tempat itu tidak bisa membatasinya. Wa lillahi sam'un wa basarun yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Allah memiliki pendengaran dan penglihatan sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, kebesarannya. Makanya tidak bisa menyerupakan dengan membatasinya dengan seperti diri kita ini yang lemah. Walil makhluk sam'un wa basarun yaliqu bihi. Makhluk pun memiliki pendengaran dan penglihatan yang sesuai dengannya. Kalian tahu, saya berbicara dan kalian mendengar, tapi pendengaran kita itu dibanding beberapa makhluk yang lain, pendengaran kita manusia itu lebih lemah. Pendengaran anjing misalnya, itu kadang lebih kuat daripada pendengaran kita. Mereka bahkan saking kuatnya pendengaran anjing, hewan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa mereka mendengar apa yang tidak kita dengar. Kata Nabi SAW, kalau anjing itu idza sami'tum nubahal kalbi, kalau kalian mendengar anjing menggonggong, meraung-raung, maka sesungguhnya dia telah mendengar apa yang kalian tidak bisa dengar. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang azab kubur. Kalau kalian mendengar bagaimana azab kubur itu, bahwa azab kubur itu didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali
manusia dan jin. Tanda bahwa kita saja manusia itu pendengaran kita terbatas. Ada makhluk yang lebih kuat pendengarannya daripada kita. Demikian pula penglihatan, antara penglihatan kita dan kucing misalnya. Penglihatan kucing di malam hari lebih bagus daripada penglihatan kita dan seterusnya. Nah, jika antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya berbeda kemampuannya, bagaimana bisa lagi mempersamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta pendengaran itu sendiri. Tidak ada pembatasan. Jadi pendengarannya dan penglihatannya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita, lil makhluk sam'un wa basarun yaliqu bihi, yang sesuai dengan kita. Dan sekali lagi kalau mulai muncul mempersamakan zat Allah dengan makhluk, ini waswas dari syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena kalau sudah muncul, berarti dia sudah menyelisihi laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Karena dia mulai menyerupakan Allah dengan makhluknya, makanya dia mulai memberikan penyerupaan yang keliru. Wa mimma qalahu a'immatud din fi sifatihi jalla wa ala ma qalahu al-imam Abu Hanifah rahimahullah taala la yushbihu syai'an min khalqihi. Yani Allah Subhanahu wa taala la yushbihu syai'an min khalqihi. Tidak serupa dengan satu pun makhluknya. Wa thumma qala ba'da dzalika wa sifatuhu kulluhu khilaf sifatil makhluqin. Sifatullah laysa ka khilaf laysa ka sifat al-makhluqin. Sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Kalau turun ke langit dunia butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Malaikat ketika turun butuh tempat, tapi Allah tidak butuh tempat. Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruh." Malaikat turun beserta dengan ar-ruh, itu butuh tempat dunia, tapi Allah itu tidak dibatasi dengan waktu dan tempat turunnya. Subhanahu wa ta'ala ya'lamu la ka'ilmina. Allah mengetahui namun tidak seperti pengetahuan. Wa yaqdiru laisa la ka qudratina. Dia memiliki kesanggupan yang tidak seperti kesanggupan kita yang terbatas. Wa yara la ka ru'yatina. Mengimani Allah memiliki penglihatan, pendengaran, kekuatan, kekuasaan namun tidak serupa dengan kita. Qala Nu'aim Ibnu Muhammad Syekh Imam Bukhari, ada gurunya Imam Bukhari, man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan sesuatu dari makhluknya, faqad kafar, maka dia telah kafir. Wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Siapa mengingkari apa yang Allah sifatkan pada dirinya, maka dia telah kafir. Tidak mungkin Allah turun ke langit dunia, tidak mungkin Allah punya wajah, tidak mungkin Allah punya tangan. Walaysa fi ma wasafa Allah bihi nafsahu wa ma la wasafahu bihi rasuluhu tashbih. Dan tidak ada pada apa yang Allah sifatkan dan disifatkan oleh Rasulullah sesuatu yang serupa. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ishaq ibn Rahawai, man wasafa Allah bi syai'in fashabbaha bi sifatin fashabbaha sifatillahi bi sifati ahadin min khalqihi fa huwa kafirun billahil azim. Siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu, fashabbaha bi sifatillahi bi sifati ahadin, menyerupakan sifat Allah dengan sifat seseorang atau dengan sifat sesuatu, min khalqihi dari makhluknya, fa huwa kafirun billahil azim. Kafir. Wa qad syara'a Allahu li'ibadihi an yad'uuhu wa yusammuhu bi asma'il husna. Allah mensyariatkan an yad'uuhu, menyeru Allah, wa yusammuhu, dan memanggil Allah bi asma'il husna, dengan nama-namanya yang agung. Qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang agung, yang indah, maka berdoalah dengannya. Kita memanggil ya Allah, ya Rahman irhamni, ya Rahim irhamni, ya Razzaq urzuqni, ya Latif ultuf bi. Memanggil Allah dengan namanya dan berdoa dengan namanya. Dan ini dimaksud dengan tawassul. Pembahasan tauhid ada namanya tawassul. Di antara tawassul terbaik supaya doa dikabulkan ialah bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Memanggil ya Allah urzuqni, ya Razzaq urzuqni, ya Rahman ya Rahim irhamni. Berdoa dengan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa amarahum an yabta'idu 'anil ilhad, dan Allah melarang mereka untuk memerintahkan mereka untuk menjauhi, yabta'idu 'anil ilhad, menjauhi dari pengingkaran fi asma'ihi, pada nama-nama Allah. Ilhad saya sudah sebut bisa bermakna ateis, bisa bermakna mengingkari sebagian. Qala ta'ala wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang-orang yang menolak nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Mereka berkata Allah itu bukan Rahman, bukan Rahim, sama seperti yang dilakukan seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah.
Ini keliru. Kama amarahum an yusnu alaihi bisifatihil kamilah. Allah pun memerintahkan mereka untuk asna yusni, hum yusnu, memuji Allah bisifatihil kamilah, dengan nama-nama, dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin, ini sifat. Ar-Rahmanir Rahim, sifat-sifat. Maliki yaumiddin, ini sifat. Wa hathahum, dan memotivasi mereka ala tanzihi an kulli aibin wa naqsin, untuk mensucikan Allah dari seluruh aib, celah, wa naqsin, dan kekurangan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Engkau Rabb yang penuh dengan kemuliaan, amma yasifun, dari apa yang mereka sifati dengan sifat-sifat yang kurang. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Jadi, alan ana disoal. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama, berdoalah dengannya. Ini disoal. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul innallahi 99 isman. Allah memiliki 99 nama. Ya'tuni la wahidah, 100 dikurangi 1. Jadi sekarang soal, boleh tidak seseorang berdoa kepada Allah dan bertawasul atau memanggil Allah dengan panggilan Ya Karai atau Ya Gusti? Dengan saya sudah bahas ini di bagian awal, tapi saya ulangi. La ya juz. Kenapa tidak boleh? Itu min asma'illah. Mumtaz. Karai, Gusti. Kalau kita di Manado itu namanya empu, dipanggil dengan empu. Ini semuanya bukan nama dan sifat Allah, dan nama-nama ini kurang. Makanya Allah tidak menggunakannya sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang memanggil Allah dengan nama-nama yang seperti ini. Dia panggil Allah dengan nama yang memang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada dirinya dan tetapkan pada dirinya dalam Al-Qur'an dan hadis. Naam. Idzan Gusti Allah Ustaz kaifah? Kenapa? Gusti Allah. Gusti Allah sah senjawa. Sebenarnya sebaiknya meninggalkan. Semakin murni seseorang, semakin kuat dirinya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, semakin kuat dia berpegang kepada tali ajaran agama Allah, Al-Quran dan hadis, dan meninggalkan hal-hal yang lain, itu semakin baik. Apakah boleh Ustaz menggabungkan yang seperti itu? Gusti Allah misalnya, atau Karain Allah. Ayo akhwat barakallahu fikum. Ada sebuah hadis, ini mungkin hadis yang baru pertama kali kalian dengar. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, anu akhadu bima amilna fil jahiliyah. Ya Rasulullah, boleh tidak kami mengambil apa yang dahulu, boleh tidak kami melakukan apa yang dahulu kami lakukan di zaman jahiliyah? Artinya menerima syariat Islam, tapi kebiasaan-kebiasaan yang lama itu masih dijaga, dipertahankan. Kebiasaan-kebiasaan di zaman jahiliyah. Maka kata Nabi SAW, man ahsana fil Islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah. Siapa yang ingin baik keislamannya, yang berbuat baik dalam Islam, maka dia tidak akan mengambil apa yang dilakukan di zaman jahiliyah, meninggalkan total. Wa man asa'a fil Islam ukhidha bil awwal wal akhir. Dan siapa yang ingin melakukan keburukan dan buruk keislamannya pula, dia akan mengambil bagian awal dan akhir, mencampur adukkan antara ajaran yang lama dengan ajaran yang baru. Nah, seorang muslim hendaknya merasa cukup dengan ajaran yang datang dari Al-Quran dan hadis, fokus pada apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak mencampur adukkan dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Dan ini masalah kita di Indonesia, yang memang mencampur adukkan antara ajaran yang lama dengan ajaran yang baru. Hindu Buddha misalnya, mereka masih pakai dupa, percaya adanya mereka punya kebiasaan-kebiasaan menaruh api di atas kuburan dan seterusnya. Itu dilakukan sampai sekarang, menaruh lampu di atas kuburan, atau bahkan tahlilan itu berasal dari Hindu Buddha dan seterusnya. Menyiapkan makanan untuk ruh dan seterusnya. Ini semuanya keyakinan Hindu Buddha yang karena dicampur adukan oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia, ini akhirnya merusak agama Islam itu. Makanya seorang
ahsana fil Islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah. Kalau dia ingin baik keislamannya dan baik dalam berislam, dia tidak boleh mencampur adukan. Tapi wa man asa'a fil Islam, dia ingin buruk keislamannya dan memperburuk pula Islam itu sendiri, merusak agama, ukhida bil awal wal akhir. Dia ambil yang pertama dan ambil yang terakhir. Artinya mengambil jahiliyahnya, mengambil pula Islamnya. Ini tidak boleh mencampur adukan seperti ini. Harus murni. Seorang harus beragama yang murni. Sebaiknya ditinggalkan yang seperti itu supaya menggunakan benar-benar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang murni dari Al-Quran dan hadis. Allahu a'lam. Fi soal? Afwan Ustaz. Ana Ustaz. Tafadhali. Man Nur Insyirah Syamsuddin. Nur Insyirah Syamsuddin. Tafadhali. Begini Ustaz, bagaimana caranya kita memahami hadis qudsi yang mengatakan jika hambaku berjalan kepadaku sehasta, maka saya sejengkal, maka saya akan berjalan ke arahnya sehasta. Jika dia berjalan biasa, maka saya akan mendatanginya dengan berlari. Terus yang kedua Ustaz, bagaimana ciri ketenangan datang kepada seorang hamba Ustaz? Syukran Ustaz. Adapun pertanyaan ma taqarraba ilayya 'abdi bishibrin taqarrabtu ilayhi zira'an wa idza taqarraba ilayya 'abdi zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza atani an yamshi ataituhu harwalatan. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, saya akan mendekat kepadanya sehasta. Jika dia datang kepadaku sehasta, saya datang kepadanya satu depa. Dan jika dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, saya akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat mendekat kepada hamba yang dicintai. Tapi bagaimana bentuk kedekatannya? Apakah sama seperti manusia duduk berduaan dan seterusnya? Tidak. Dia bukan berarti zat yang duduk berduaan dengan manusia tersebut. Namun kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba tersebut dengan memberikan kepadanya hidayah, dengan memberikan kepadanya taufik, selalu menjaganya dari berbagai keburukan dan kemaksiatan. Dan itu bentuk kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba. Kalian tahu hal ini, bentuk kedekatan yang seperti ini, itu sebenarnya kalau kita perhatikan bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW itu benar-benar disebutkan. Nabi Muhammad SAW seumur hidupnya, dia tidak pernah menghadiri hal-hal yang dilarang. Sebelum datang Islam maupun setelah datang Islam. Nah, sebelum datang Islam, belum ada wahyu, benar-benar Allah menjaganya. Sampai suatu ketika, Nabi Muhammad SAW ini selalu mengembala kambing. Dan kalau ada acara pernikahan, selalu semua pemuda pergi ke acara pernikahan untuk joget, minum khamar dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW tetap tinggal untuk menjaga seluruh hewan ternak, semua manusia yang pergi ke acara tersebut. Suatu ketika datang seorang laki-laki berkata, kali ini kita harus gantian. Sudah berlalu waktu yang panjang puluhan tahun, kau yang selalu jaga kambing. Maka gantian. Ternyata ketika Nabi SAW pergi, belum sampai di tempat situ Nabi SAW langsung mengantuk dan tertidur. Ini namanya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba tersebut. Maka ketika hambaku datang mendekat kepadaku, takrau 'abdi shibran, mendekat satu jengkal, Allah akan mendekat sehasta. Jika sang hamba datang sehasta, Allah mendekat satu depa. Jika hamba datang dalam keadaan berjalan, Allah akan mendekat. Allah akan datang kepadanya dalam keadaan idza atani yamshi ataitu harwala. Allah datang dalam keadaan berlari. Menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid." Kami lebih dekat daripada ular leher kalian. Jadi bukan zat Allah yang turun lalu kemudian duduk bersama dengan kita, tapi rahmat, taufik, hidayah dan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan sang hamba yang selalu memberikan taufik, rahmat, hidayah, petunjuk sehingga hamba tersebut tidak pernah jatuh ke dalam atau selalu selamat dari berbagai kesalahan dan kekeliruan. Adapun pertanyaan yang kedua tadi,
Saya lupa. Bagaimana ciri ketenangan datang kepada seorang hamba, Ustaz? Allahu alam, secara umum seseorang itu disebut tenang seperti misalnya majtama'a qaumun fi baitin buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi tadarrusnahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah, ketenangan. Atau misalnya firman Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan, tumaninatul qalb. Secara umum bentuk ketenangan yang paling nampak ialah keistiqomahan dalam beramal dengan Al-Qur'an dan hadis. Seseorang itu disebut tenang, sakinah, ketenangan jiwa, keyakinan yang mantap ketika dirinya benar-benar kokoh berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Tidak ada keraguan. Apapun yang terjadi, berbagai gejolak, dan hari ini Masya Allah, kalian Nabi Muhammad SAW menyebutkan sayatil fitan, akan datang berbagai fitnah, berbagai gejolak di atas muka bumi ini. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan yukadzabu fihi shadiq wa yusaddaqu fihi al-kadhib. Orang dusta dibenarkan dan orang yang benar didustakan. Wa yatakallamu fihi ruwaybidah, akan berbicara orang-orang ruwaybidah. Rajulun tafi yatakallamu fi mas'alatin amma, orang bodoh yang berbicara tentang kemaslahatan umum. Dan seterusnya, ini berbagai ujian yang akan datang khususnya kita di akhir zaman. Namun seseorang yang memiliki ketenangan jiwa yang dimaksud di sini sakinah, tumaninatul qalb, karena berpegang kepada Al-Quran dan hadis, dia akan kokoh. Apapun gejolak yang terjadi, hatinya kokoh. Walaupun sudah disebut pakai berjenggot misalnya disebut kambing lah, kemudian pakai menutupi aurat misalnya disebut kuno lah, apa semuanya, hatinya kokoh. Kekokohan ini karena tanda bahwa dia memiliki ketenangan jiwa, sakinah, yaitu ketika dia tetap berpegang teguh, istiqomah, dan tidak pernah ragu dengan Al-Quran dan hadis yang dipelajari. Allahu a'lam. Cik. Fi soal apa? أنا أستاذ ليلى. تفضلي. أولا مثلا هناك الرجل خطر في قلبه أن الله يشبه شيئا، هل كفر هو؟ ثم ثانيا ما الفرق بين الصفات والذات؟ شكرا أستاذ. Kalau seseorang terfikirkan bahwa Allah memiliki sesuatu serupa dengan sesuatu, apakah dia kafir? Tidak, selama dia tidak meyakininya. Itu hanya waswas dari syaitan. Dan saya sudah sebut tadi, ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa yati ahadukum syaitan. Syaitan akan datang kepada kalian lalu berkata man khalaqa kada, man khalaqa kada. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai syaitan akan berkata man khalaqallah. Siapa yang menciptakan Allah? Ini subhanallah pertanyaan yang besar. Dia mulai memikirkan siapa yang menciptakan Allah. Nah, berarti di bawahnya itu ada syubhat-syubhat yang lain yang awalnya muncul. Bagaimana wajahnya Allah, bagaimana tangannya, bagaimana fisiknya, bagaimana. Ketika ini dia muncul sedikit demi sedikit, puncaknya nanti datang ke pertanyaan itu. Kata Nabi SAW, kalau sudah datang hal itu, maka qul amantu billahi, katakan aku beriman kepada Allah, lalu diam, berhenti, jangan melanjutkan. Nah di sini apakah dia kafir? Tidak. Itu baru waswas dari syaitan selama tidak dalam bentuk keyakinan. Dia ketika muncul perasaan atau was-was dari syaitan seperti itu, dia tolak dan tidak boleh dia benarkan. Dia tolak dan tidak boleh dia benarkan. Namun mau itu ustadzkah, bukan ustadzkah, mau itu talibah, ini pasti muncul. Saya pun kalian pasti muncul. Dan itu dilawan, ditekan, dihilangkan dengan ilmu. Seseorang harus memahami bagaimana pemahaman mengenal zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal itu yang akan mendatangkan pemahaman yang sempurna. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad." Katakan Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu tempat meminta kepadanya. Lam yalid, tidak beranak, wa lam yulad, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai muncul penyerupaan, berarti dia telah menyetarakan Allah dengan sesuatu yang lain. Tidak boleh. Pemahaman terhadap dalil Al-Quran ini itu akan membantu untuk menolak semua bentuk syubhat-syubhat yang keliru, yang tidak sesuai, yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditanya apakah kafir? Tidak, karena baik itu saya maupun kalian maupun siapapun itu muncul pasti was-was dari syaitan seperti ini.
tapi dia ditolak dengan ilmu. Dia ditolak dengan ilmu. Dan tidak boleh dibiarkan tumbuh berkembang semakin besar. Seorang misalnya mulai belajar filsafat, lalu tadi saya sebut mulai bertanya, apakah Allah mampu menciptakan batu yang tidak mampu diangkat? Kenapa Allah, apalagi kalau berbicara tentang takdir? Ayyuhal akhwat, barakallahu fikum. Saya tidak, apakah di sini ada pembahasan takdir? Kita lihat, coba lihat di layar. Ini pembahasan yang besar. Kenapa Allah menciptakan manusia tapi tidak memberikan hidayah semuanya? Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Allah tidak adil. Itu pertanyaan yang besar dan was-was yang sangat besar dari syaitan. Tubuh syu'abul iman, iman bil malaik, iman bil kutub, iman bil rusul, iman bil yaumil akhir, al-haud sirat, al-qadar. Pada pembahasan ke-13 kita akan bahas tentang takdir. Dan ini subhanallah biasa digunakan oleh orang-orang yang belajar filsafat ataupun selainnya yang sudah terkotori dengan syubhat. Mulai kenapa Allah tidak adil? Karena tidak memberikan hidayah kepada seluruhnya. Kenapa dia ciptakan orang dimasukkan ke dalam neraka? Ini ucapan was-was dari syaitan yang seorang harus berhati-hati. Dan tidak bisa hal ini tidak bisa dihilangkan syubhat seperti ini kecuali dengan memahami Al-Quran dan hadis dengan cara yang benar. Tidak bisa dihilangkan kecuali dengan memahami Al-Quran dan hadis dengan yang benar. Tapi kalau ditanya apa? Hal ini wajar muncul memang, dia akan muncul dalam hati dan pikiran, dan itulah syaitan yuwaswisu fi sudurin nas, dan dihilangkan dengan ilmu. Makanya belajar dan senantiasa belajar. Cik, ada yang lagi bertanyakan? السؤال الثاني يا أستاذ ما الفرق بين الذات والصفات؟ Lah, zat itu bagian dari sifat. Pembahasan tentang zat Allah itu bagian dari pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah itu Allah memiliki zat, memiliki wajah, tangan. Allah memiliki zatnya juga sendiri, zatullah. Tapi bagaimana bentuknya Allah alam. Jadi zat itu pembahasan salah satu bagian kecil dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya kaidah lagi terakhir sebagai penutup. Di sini kan ada asma'ullah wa sifatihi. Nama dan sifat Allah. Kaidahnya, perhatikan di sini, ini hafal baik-baik. Kullu ismin yatadammanu sifah, lakin laysa kullu sifah yatadammanu al-ism. Apa ini Ustaz? Kullu ismin yatadammanu sifah. Setiap isim, setiap nama itu maka terkandung padanya sifat. Lakin laysa kullu sifah yatadammanu al-ism. Tidak semua sifat itu menjadi nama atau terkandung nama padanya. Contoh misalnya nama Allah Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman, berarti Allah itu Yarham. Rahman itu namanya, Ar-Rahman namanya. Sifat Allah berarti Yarham, fiilnya. Allah merahmati. Iya apa tidak? Kalian paham di sini apa tidak? Kalian paham di sini apa tidak? Oke, berarti semua nama itu berarti ada sifatnya. Allah itu namanya Razzaq, Ar-Razzaq. Berarti Allah itu Yarzuk. Ar-Razzaq namanya, Yarzuk itu sifatnya, memberi rizki. Ar-Razzaq nama Allah, Maha memberi rizki. Berarti sifat Allah itu Yarzuk, membagi-bagi rizki. Jadi semua nama pasti sifat. Namun tidak semua sifat adalah nama. Tidak semua sifat adalah nama. Contoh misalnya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membuat makar dan Allah sebaik-baik membuat makar. Jadi, apakah nama Allah itu makir? Al-Makir. Tidak. Tapi makara yamkuru itu sifat Allah. Makara yamkuru itu sifat Allah, tapi bukan nama Allah makir. Jadi innallaha yanzuru ila sama'id dunya fi kulli sulusi lail. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Apakah nama Allah itu nazil? Tidak. Jadi semua nama pasti sifat, tapi tidak semua sifat adalah nama. Allah itu yaghdab. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah murka kepada mereka. Tapi apakah nama Allah ghadib? Tidak. Itu sebabnya kullu ismin yatadammanu sifat, lakin laysa kullu sifat yatadammanu al-ism. Semua nama pasti terkandung padanya sifat, namun tidak semua sifat itu menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kalian sebenarnya di Al-Qur'an, ini Masya Allah saya punya Al-Qur'an. Oh, tidak ada di sini. Di Al-Quran tapi tidak ada di sini. Ini Al-Quran. Saya tidak tahu kelihatan apa tidak di layar. Ini Al-Quran.
Cuma tidak ada di Al-Quran di sini, punya saya. Ada Al-Quran itu di bagian awal halaman atau bagian akhir halaman itu ada 99 nama Allah. Asmaul Husna 99 nama Allah, ya atau tidak? Nah, Ustaz. Kebanyakan atau ada beberapa nama Allah Subhanahu wa taala di situ itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ya Allah, misalnya Ad-Dar, Ad-Dar yang maha merusak. Al-Muntaqim yang maha balas dendam. Ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena menyelisih firman Allah, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya Ad-Dar yang maha merusak, Ad-Dar yang maha merusak itu bukan Al-Husna. Al-Husna itu terambil kata hasan, artinya baik. Sedangkan Ad-Dar itu buruk, sifat buruk. Jadi tidak dinisbatkan kepada Allah. Itu adalah sifat tapi bukan nama Allah. Makanya tidak semua ya, itu yang 199 nama yang ada di Al-Quran itu hanya pendapat beberapa orang saja, tapi dia bukan sesuatu yang pasti. Sampai hari ini, setahu saya sampai hari ini mengumpulkan 99 nama Allah itu belum tuntas. Ada beberapa nama yang didatangkan, justru namanya itu keliru menyelisih Al-Quran dan hadis. Jadi bukan berarti yang ada di halaman Al-Quran itu yang ada dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, itu yang benar. Adapun Asmaul Husna yang ada di bagian awal itu cuma hiasan saja, sebagiannya keliru. Allahu a'lam. Kalau tidak begini, Afwan Ustaz. Idzan as-sifah wa af'al sifatullah, idzan sifatullah hiya af'alullah. Kata Ustaz. Iya, sifatuz zat wa huwa af'alullah. Jadi pembahasan tentang sifat-sifat Allah artinya pembahasan tentang perbuatan Allah dan zat Allah Subhanahu wa taala. Tentang tangannya, tentang wajahnya, tentang jarinya. Jadi bukan hanya pada perbuatan Allah, tapi juga pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan tentang sifat. Nah, yang lain? Nah, syukran Ustaz. Muslihah Ustaz. Silakan. Mau perjelas, jadi itu Asmaul Husna yang tercantum di Al-Quran, itu semua adalah sifat-sifat Allah dan semuanya tidak termasuk dalam nama, tidak semua. Saya tidak mengerti pertanyaannya. Begini Ustadz, itu yang di di Al-Quran yang tercantum 99 Asmaul Husna, semuanya berarti bukan nama, tapi semua termasuk dalam sifat. Iya. Tidak semuanya nama Allah. Ada yang keliru di situ. Tapi apakah dia sifat Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam, saya belum lihat seluruhnya. Dulu di Pondok Pesantren kami wajib hafal itu. Tapi saya lupa. Dan saya belum lihat kembali, Allahu a'lam. Tapi setahu saya dari penjelasan Syekh Utsman Al-Khamis, jadi sebenarnya ada pembahasan besar. Cuma kalau saya tunjukkan di YouTube, saya khawatir kalian justru tidak paham. Ada judul di YouTube itu namanya Al-Qawa'id An-Nafi'ah fil Asma'illahi wa Sifatihi Al-Ula. Atau Al-Qawa'id An-Nafi'ah fil Asma'i wa Sifat. Al-Qawa'id An-Nafi'ah fil Asma' wa Sifat. Syekh Utsman Al-Khamis. Dia membahas di situ puluhan kaidah, lebih dari 30 kaidah atau 40 kaidah tentang nama-nama dan sifat Allah. Dan itu sangat baik sebenarnya, hanya saja memang pembahasannya tinggi. Kalian harus mulai dari hal-hal yang dasar terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan itu. Itu daurah selama 9 hari kayaknya itu. Nah, karena sampai episode ke-9 memang saya nonton. Yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada kita cukupkan. Tidak ada lagi yang mau tanya? Saya sengaja pakai bahasa Indonesia karena pembahasannya menurut saya ini baru bagi kalian. Kalau saya pakai bahasa Arab, saya khawatir beberapa itu akan bingung. Makanya saya banyak menggunakan bahasa Indonesia untuk bab yang kali ini. Nah, Ustaz. Oke. Kita tutup dan kita lanjutkan sedikit lagi. Tarikh. Subhanallah wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam.